أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، ما زلنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نستشف من خلالها كيف يمكن أن نعطي لحياتنا معنى، لأن المقصود في هذه الدنيا أن يعيش الإنسان وهو مطمئن بأنه يعيش ولحياته مقصد ومعنى، لا يعيش كغير المسلمين أو كغير المخلوقات التي لا تحاسب. إنما حياتنا أيها الأحباب الكرام هنا في الدنيا مرتبطة بحياة أخرى أزلية وأبدية وخالدة، فلا ينبغي لهذه أن تبخس تلك كما لا ينبغي لتلك أن تبخس هذه. فالإنسان لابد أن يعطي لحياته معنى. Alors on est toujours avec ce sujet global où on cherche à donner du sens à notre vie. Comment on peut vivre et notre vie a un sens, un objectif. On a commencé à parler de la tradition prophétique et on va essayer de développer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la tradition prophétique dans tous ses dimensions. On a commencé la semaine dernière à parler de la relation au sein du couple, la relation conjugale. Comment peut-on donner du sens à cette relation? Comment peut-on vivre le bonheur au sein de cette relation? Comment passer cette relation du couple à 100% une relation d'adoration? C'est là l'objectif يا أحباب الكرام. الحياة على وجه البسيطة بدأت بزوج. La vie ici-bas, c'était commencé à travers un couple. On peut même dire avant même. C'est le même couple qui a quitté le paradis. حينما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحده في هذه الأرض سكن الجنة، ولكن لم يأنس فيها لأنه وحده. خلق الله له حواء. حواء قيل بأنه اسمها حواء لأنها حياة تعطي الحياة، هي حياة. طيب
بين الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن حياة الذكر لا معنى لها بدون الأنثى، وحياة الأنثى لا معنى لها بدون الذكر. Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Et cette période, Adam a passé un certain temps, Allah a'lam, c'était combien, au paradis, mais il était tout seul. Après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé son épouse. Il est au paradis. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, de façon ou d'une autre, la vie d'un homme, il n'a aucun sens sans son épouse de ses côtés. Et la vie d'une femme, il n'a aucun sens sans son époux de ses côtés. Alors regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait une chose qui est très importante. Et la plupart du temps, on lit le Coran, mais on ne fait pas attention. حينما خلق الله آدم وبعدها خلق حواء لم ينفخ الله سبحانه وتعالى نفخة ثانية. خلاف كبير لا نريد الدخول فيه. هل صحيح حواء خلقت من ضلع أو لا؟ هذا اختلف فيه العلماء. الأصل عند بعض العلماء أن حواء خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا مستقلا، ليست من جسم. في البخاري حديثين، خلقت من الضلع، وحديث يشرحه خلقت كالضلع، كفي التشبيه. لذلك بعض العلماء قالوا إن من في اللغة ليست للتبعيض، ليست يعني بعض من آدم، لا، كما قال سبحانه وتعالى من أنفسكم. الله سبحانه وتعالى بعث لكم رسولا من أنفسكم، وليس من بعضنا، ولكن من جنس أنفسكم. إذن من جنس آدم خلق الله حواء خلقا مستقلا، ولكن لم ينفخ النفخة، فيكون آدم وحواء يتقاسمان النفخة الأولى، فتكون دائما ناقصة مع الطرف ومتكاملة إذا اجتمع الطرفين. لذلك في سورة الروم الآية 21 الله يقول يبين هذا التفصيل: هو الذي خلق لكم من، ليس تبعيض، جنس، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني هي ايش؟ نفس واحدة. آدم وحواء خلق من نفس واحدة، بمعنى إذا استولى أحدهما عن طرف هذا نقص، لا بد له من طرف الثاني لكي يكتمل، لكي تكون النفس متكاملة. لذلك جعل الوسائل لتسكنوا إليها. الإنسان لا يمكن أن يعيش السكون، والسكون هو ضد الحركة، السكون، الاطمئنان، السعادة بدون المرأة، والمرأة لا يمكن أن تعيش السكون والطمأنينة والسعادة بدون الرجل. يمكن لتعيش في تعاسة الإنسان الذي لم يعيش هذه الحياة. بيت المقصد عندي هنا أن نعرف كيف نعطي لهذه الحياة الزوجية المكانة القرآنية، لكي لا يعتبر الرجل أنه أفضل من المرأة، أو المرأة أفضل من الرجل، أو الرجل أكمل من المرأة والمرأة أنقص من الرجل. في موضعين اثنين من القرآن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن علاقة هؤلاء الجنسين بالله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لم يفرق الله سبحانه وتعالى بينهما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. Alors, pour comprendre ce qui est important ici, on est toujours presque dans l'introduction pour comprendre. On a un gros problème de comprendre la vie du couple. Parce que la vie du couple, il y a toujours ce problème-là, que c'est l'homme qui domine. C'est l'homme l'origine. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il est au paradis, il n'est pas satisfait. C'est pour ça qu'Allah lui a créé
son épouse. Malgré qu'il est au paradis, il ne peut pas vivre ce dilemme de paradis sans son épouse de ses côtés. Alors, ici-bas, c'est encore pire. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je dis, je ne veux pas rentrer dans la divergence entre les savants. Est-ce que c'est vrai que Hawa, il a été créé dans la côte gauche et il y en a même qui rajoute tordu? Les savants, ils sont en divergence là-bas. Et d'ailleurs, un amil, il a raï l'imam al-allama al-tahir ibn Ashur في التحرير والتنوير. L'imam al-tahir ibn Ashur في التحرير والتنوير a donné comment dirais-je, une meilleure comment dirais-je, définition à cela, parlons de deux hadiths du prophète qui parlent de Hawa a été créé deux. Et ces deux, c'est pas deux, comment dirais-je, min. On peut pas traduire, comment dirais-je, en français, la grammaire arabe. Min dans la langue arabe, ça veut dire, c'est pas tout le temps, il vient pas tout le temps, c'est une partie. Non, ça peut être le genre. Et surtout, il y a un autre hadith où le prophète a dit que Allah a créé Hawa comme une côte. C'est pas de la côte, comme. Ça veut dire, de sa nature, il est comme ça. Et pourquoi on parle de la côte d'ailleurs? Et ça, c'est important à savoir. On parle de cette côte-là. C'est une côte sur le cœur. Savez-vous pourquoi? Imaginez que cette côte, elle n'est pas tordue comme ça. Ça veut dire le bon fonctionnement de cette côte qui soit tordue. Un exemple pour comprendre. La canne. Vous voyez le côté, hein, on prend la canne. Est-ce qu'on peut considérer que ça c'est une canne? C'est pas une canne. Mais quand il y a une canne, on apprend de cette main tordue, c'est là qui donne la beauté à cette canne. C'est le fait que la canne est tordue, c'est sa beauté. Et c'est son bon fonctionnement. Alors la femme, c'est pas dans le sens qu'elle est tordue, mais elle, le côté sentimental et le côté physique pour elle, Allah lui a créé, comment dirais-je, son monde, si on peut dire. Des critères spéciaux pour elle, c'est pas comme nous. Entre parenthèses, regardez, hein, nous les hommes, on a tout ça. Le bébé peut pleurer une demi-heure devant toi, et toi tu regardes le match. La maman ne peut pas supporter les pleurs de son bébé, même pas 5 secondes. Nous, parfois, aucune pitié, hein, on est comme ça, non? Parce qu'on est créé pour supporter tout. Alors, en gros, moi je surtout sur cette définition que la femme, elle n'a pas été créée dans une partie de la côte, même scientifiquement c'est pas possible, c'est pas le côté où il y a comment dirais-je, la génétique de l'homme, ça c'est côté scientifique. Mais Allah a créé la femme une création isolée, spéciale, mais avec le même souffle, pour donner à chacun d'eux sa propre personnalité. C'est pour ça l'islam, il garde toujours à la femme sa propre personnalité. Hein? Et vous, les pays arabo-musulmans, quand tel s'est marié avec une femme, on ne change pas dans sa pièce d'identité, on ne met pas le nom de l'homme. Il garde toujours son nom à elle. On ne dit pas monsieur et madame tel. Non, madame, il est toujours tel. Et monsieur, il est toujours tel. Il est aussi libre par rapport à tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a donné dans ses biens. L'homme, il n'a pas le droit de demander à la femme ses biens. Et ainsi de suite. Ce qui est important à savoir ici, qu'il faut qu'on sache, pour vivre et donner le sens à ce couple, que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ils auront autant de responsabilités et de devoirs que l'homme a des responsabilités et des devoirs égales là-dessus. Pour qu'on puisse vivre sans domination. Parce que quand un homme se marie, il y a une tradition qui dit que quand l'homme se marie, c'est comme s'il a acheté la femme. C'est un gros problème. Non, il n'a pas acheté la femme. Hein? Il veut compléter sa religion avec cette femme. Voilà le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Que quoi? Tu vas compléter ta religion, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il n'y a pas la femme, ta religion n'est pas complète. Et le sait, il va compléter sa religion. On se complète.
C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a dit, on vous a créé en une seule âme, vous et vos épouses, afin de vivre avec elle en tranquillité. Vous n'avez entre vous la beauté, l'affection, la douceur. Cela se dessine à ceux qui réfléchissent. Dans le chapitre de Romain. Il n'a pas mis entre nous la concurrence et l'homme et la femme, non. C'est la théologie, c'est le fiqh qui vient pour dire les devoirs, Vous trouvez dans le Coran, il n'y a pas les devoirs et comment dirais-je, les droits. Il y a la beauté, il y a l'affection, il y a la douceur, il y a la tranquillité. Il y a, comme on avait commencé, cet amour où la personne, il aime sa femme et se rapproche à Dieu subhanahu wa ta'ala à travers cet amour. Et elle, pareil. تعرفون عقد الزواج يرفع الله سبحانه وتعالى كل الحجب التي بين الرجل والمرأة حتى قال الله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Allah subhanahu wa ta'ala, après l'acte de mariage, vous trouvez comment il considère le couple. Il nous a dit, vous êtes leurs habits et ils sont les vôtres. Ça veut dire quoi? Considérer quelqu'un comme ton habit. On lit le Coran, mais on ne s'arrête pas pour méditer. Ça veut dire quoi considérer quelqu'un comme ton habit? Ça veut dire tu vas prendre soin. Déjà, la première chose, et c'est là où va être le départ, Inch'Allah, la première chose, tu ne mets pas sur ta peau n'importe habit. Avant que tu penses à s'habiller, alors pense bien, tu vas t'habiller comment? Tu cherches bien ton habit, comme il se doit. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. Ça, au moment du zawaj, tu veux te marier, ne se marie pas avec n'importe qui. Il y a des règles. Elle veut se marier, il ne doit pas accepter n'importe qui. Il ne doit pas, parce qu'il va s'habiller avec celui qui va accepter. Il ne doit pas accepter n'importe qui, parce qu'il va être comme son habit. Alors, est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un qui va sortir accueillir les gens avec des vêtements sales, déchirés, où il y a toutes sortes de misère? Alors, quand tu te maries aveuglement, alors sache que c'est la même chose. Tu acceptes de t'habiller n'importe comment. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les règles dès le premier départ pour fonder un foyer et une famille. Il y a des règles à respecter en comprenant la philosophie coranique et la relation entre l'homme et la femme. Si on veut bien donner du sens à ce couple et à notre vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد وآله. أما بعد، إذن الإنسان إذا أراد أن يعطي لحياته معنى ينبغي أن يبدأ قبل أن يتزوج أن يتدبر وأن يتفكر وأن يحترم القواعد التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. قواعد للزواج الناجح. Alors celui qui veut se marier, il va se marier et il a, ça veut dire cette compréhension dans sa tête, il va respecter ses règles parce que son objectif, c'est de réaliser ce bonheur au sein du couple et donner du sens à sa vie. Et de ne pas se marier. Parce que nous, la plupart du temps, un jeune il veut se marier parce qu'il travaille, il gagne sa vie, il a une maison, et tous ses copains, ils sont mariés. Alors il faut qu'il se marie lui aussi. Non, c'est pas ça, l'objectif. C'est pas parce que tu travailles, tu as une maison et tes copains sont mariés, tu vas te marier. Ou bien se marier, l'essentiel c'est de partager du moment avec une femme, c'est tout. Ils sont tous pareils. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai, travailler, avoir une maison, être capable de prendre en charge une famille, c'est une condition. Mais aussi, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع
القواعد التي تتعلق بالزوج الذكر والزوج الأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية وفساد عريض. Au côté de la femme, Allah subhanahu wa ta'ala, le messager de Dieu subhanahu wa ta'ala a donné des consignes à elle et à son père. Parce que quoi que ce soit, s'il n'est pas d'accord elle-même, il a le droit de ne pas être d'accord. Son père n'a pas à la forcer. Son père n'a pas à l'obliger. Oui, c'est vrai, c'est son tuteur, mais il n'a pas le pouvoir d'obliger sa fille à se marier avec celui qu'elle, il ne veut pas ou il n'aime pas. Ou ça ne lui convient pas. Il n'a pas. Et c'est arrivé à l'époque du prophète, et le prophète a annulé le mariage. Une fille vient se plaindre du prophète, comme mon père il veut me marier à son neveu, mon cousin, et moi j'aime pas parce qu'il avait fait un problème avec son frère, il veut le régler avec ça, je ne suis pas une marchandise. En fait, il lui a dit, c'est à toi de prendre la décision. Il a appelé le père, il lui a dit, pourquoi tu veux marier cette fille à quelqu'un qu'il n'aime pas? Il a annulé le mariage. Et après, la fille veut faire, comment dirais-je, satisfaire son père après qu'ils ont réglé l'affaire, il a accepté. Mais la femme, il a dit à la fin du hadith, à travers l'histoire, cette femme, il veut lancer ce message pour dire, je veux seulement annoncer aux filles qu'ils sachent que leur père, ils n'ont pas à les forcer pour se marier. Parce qu'un mariage forcé, vous croyez qu'on va réaliser la tranquillité, la douceur, la miséricorde? Si vous avez regroupé deux ennemis dans une chambre, vous voyez qu'ils vont s'entendre comme il se doit. C'est un déclenchement de la guerre. Quand tu m'obliges à faire quelque chose que je refuse, que tu sois mon père ou mon roi ou mon patron, mon coda, ça veut dire, c'est quoi? C'est déclencher la guerre. Alors c'est pas possible, c'est pas l'objectif de mariage. L'autre côté, c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète il nous a dit ici quoi? Si un jeune homme se présente en demandant la main de votre fille, observez bien, si vous êtes satisfait de sa religion et sa moralité, mariez-le. Aussi la fille, et par là elle, si il est satisfait. Regardez ici, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quoi? La religion et la moralité. Mais normalement, c'est l'un dans l'autre. Pourquoi il a séparé la religion? Il a séparé l'éthique, la moralité, les comportements de la religion. Parce qu'on peut recevoir, masha'Allah, un frère, une barbe bien comme il se doit, un bon qamis, une bonne voiture. Masha'Allah, il est tout le temps à la mosquée. Il a fait le pèlerinage, il a fait tout le temps le Umrah, tous les ramadans, il gagne bien sa vie. C'est bien. Ça, c'est l'apparence. Mais quand on cherche, il ne s'entend pas bien avec ses parents. La moindre des choses. Ses voisins se plaignent de lui tout le temps. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'akhlaq. C'est vrai, ta prière, ta barbe, tout ça c'est bien. Mais où il est la moralité? Où il est le comportement? Oui, tu vas le trouver, peut-être elle va faire toute une misère à son père qui rase sa barbe. Parce que lui croit que la barbe c'est le cinquième pilier de l'islam. Et tous ceux qui rasent la barbe, ils ne méritent pas d'être musulmans. Ou le contraire. Non, je dis les choses comme quoi. Et il ne faut pas que vous soyez attirés par l'apparence. Ce n'est pas l'apparence qui justifie la moralité de la religion. كان الصالحون يقولون أن تكون مسلما ليس أن يكون المصحف في جيبك أو في صدرك. أن تكون مسلما هو أن تنزل آية من القرآن الكريم في حياتك. D'être musulman. C'est pas d'avoir le mushaf dans ta poche ou même dans tes poitrines. Mais c'est d'arriver à pratiquer un verset dans le Coran. Là, tu donnes la preuve que tu es musulman. Mais d'apprendre le Coran par cœur et de faire n'importe quoi, ça c'est loin d'être musulman. Alors c'est là. C'est pour ça que le prophète il a parlé. La religion, oui. Il prie
il fait toutes comment dirais-je, les adorations. Mais je dois quand même faire mon enquête. Comment il est avec ses parents? Comment il est avec ses frères? Comment il est avec ses voisins? Il travaille où? Comment? Sa répétition dans le quartier, avant de lui donner ma fille, ou bien avant que la fille accepte. De l'autre côté, le prophète sallam a donné des crédits au garçon. Celui qui cherche à se marier, il ne va pas se marier à travers le Facebook. Parce que la plupart du temps, les filles changent la photo qu'ils mettent sur le Facebook. Ce n'est pas la vraie photo. Ils t'envoient une autre photo. Hein? Et quand tu vas aller la voir, tu trouves que la photo du Facebook, il y a du retouche. Hein? Ah, vous connaissez ça? Ah, c'est pour ça que le prophète dit, faites attention. Hein? La femme, on peut chercher à se marier avec elle à travers 4 critères. Les jamaliha, les maliha, les nasabiha. Mais le prophète il a dit, les diniha, fadfar bidati dini, taribat yadak. Tu peux chercher à se marier avec moi. Si tu as toute option, c'est pas grave, c'est bien. Toute option, le jamal, ou le din, ou le nasab, ou le mal. C'est bien, ou le din, kullu. Hein? S'il y a 4, c'est bon. Mais c'est rare. Mais ne serait-ce que, fais attention à ce qui est important. Tu peux te marier parce qu'il est belle, hein? Parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est fils de tel, mais est-ce qu'il prie alors? Est-ce qu'il est pieuse? Est-ce qu'il a du copain ou des copines, ou les deux? Est-ce qu'il... Ah, parce que là, tu vas partager la moitié de ta vie. Et tu veux compléter ta religion. Comment tu veux compléter ta religion que toi tu essaies de... Déjà les 50%, que tu essaies de faire 50% comme les doigts, et tu vas ramener les 50% gâchis pour gâcher tout. Alors fais attention. C'est pour ça le prophète il a dit, regardez, la beauté ça part. L'argent, ça part. Il peut trahir sa descendance. Mais la religion, ça part jamais. C'est les pieuses, elles restent toujours pieuses. Et cette piété qui la rend belle et riche et fière de sa descendance. Parce qu'on est tous descendants d'Adam. C'est sa religion qui rend la fille belle et riche et fière de sa descendance. L'argent, il ne peut pas la rendre belle, ni fière, ni pieuse. La beauté pareil et sa descendance pareil. Pour ça, avec qui tu vas partager ta vie? Tu cherches le bon sens à ta vie, mais avec qui? Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, pour vivre avec elle en tranquillité. يكون لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى للحديث بقية. أسأل الله القدير أن يوفقنا لما في خير ومن رشاد الساد وجعلنا من عباد الصالحين والمصلحين. اللهم وفقنا لما في خير وصلاح. اللهم إنا نسألك من كان من المسلمين شابا أعزبا اللهم يا رب قيد له شابة مؤمنة تقية، ومن كانت من المؤمنات شابة عزبا اللهم قيد لها شابا مؤمنا تقيا واجمعهم على طاعتك ورضوانك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم اخلف يا رب العالمين للمنفقين خلفا حسنا. اللهم بارك له في اموالهم، اللهم بارك له في اهلهم ودويهم، واجعلنا وياهم من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم يا رب احفظنا في هذه البلاد في ديننا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا ومساجدنا وأئمتنا وعلمائنا وكل نعمة أنعمت بها علينا إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.